अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। परसों मैं वीडियो बनाई सी खालसा एड के मुतलक ਜਿਹੜੇ कि पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ मदद करने ਲਈ मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ आ गए आ। पूरी पाकिस्तान की कौम जी उन्होंने बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने मुश्किल की इस घड़ी के पाकिस्तान की आवाम का साथ दिता। बहुत सारे अजला जोड़े साढ़े मतलब लहंदे पंजाब के तिना सूबों के चौथा सूबा भी कुछ हिस्सा वह यानी वो सारे सैलाब की नज़र हो गए आ। पिंडां दे पिंड जिहड़े ना बस्तियां दीयां बस्तियां जिहड़ियां उन्हां दे नामो निशान खत्म हो गए आ। जानवरां दी बहुत बड़ी तादाद जिहड़ी है वो भी नुकसान जिहड़ा बहुत तगड़ा नुकसान आ। इस साल की जिहड़ी अगर फसल की आपां गल करिए तो 1043 अरब सिर्फ और सिर्फ फसलों का नुकसान होया। रवां साल दे विच जिहड़ी फसल आनी सीगी उहदा ही नुकसान जिहड़ा ना एक बहुत बहुत बड़ा आ। बहुत सारिया होर भी टीमां जिहड़ियां साडे पाकिस्तान दे विचों भी आ, बाहर दे लोग भी आ, वो भी पाकिस्तान के इस औखे टाइम के नाल खड़े आ, जिन्हां विच मैं खालसा एड का जिक्र करना जरूरी समझांगा क्योंकि वो एक वाहद तंजीम आ जिहड़ी हर उस मौके ते जदों कोई इंसानां ते मुसीबत आंदी है वो बिला तफरीक मजहब की तफरीक तो उपर हो के कौमीयत की तफरीक तो उपर हो के जिहड़ी वो मैदान अमल दे विच आके लोगों की मदद करती है। और मैं समझदा कि ये चीज़ां जिहड़ियां ना साडे विच भी आनियां चाहिए। सानू भी हर बंदा जिहड़ा रवि सिंह खालसा बनना चाहिए है। हर बंदे दे अंदर ये सोच होनी चाहिए है कि यार मैं भी दुनिया ते आया, मेरा भी कोई फर्ज आ, मेरे भी कुछ थोड़ियां जिम्मेदारियां हैगियां, मैं भी उन्होंने अदा करा। कोई पैसे ना नहीं कर सकता, जरूरी नहीं कि हर बंदा जो पैसे विच माला माल हो फिर ही कर सकता। सोच अच्छी कर लो अपनी, जिन्ने जोगे हैगे आ तुसीं अपनी वो आण जाण दे विच जिहड़ी वो फंड इकट्ठा करदे उन्हां विच अपना थोड़ा जिहा सहूलतकारी दिओ एक दूजे नूं। अच्छा, इस दे नाल नाल मैं ये गल करांगा सलाब वालियां तक माल पहुँचाना किस तरह आ। सब तो बड़ा जिहड़ा एक मसला या सब तो बड़ी जिहड़ी एक चैलेंज कह लो, क्योंकि चैलेंज मैं इस तरह कह रहा कि उत्थे जो लोग जाते हैं ना अपना समान लैके ट्रकों के ट्रक भर के गए, बहुत लोगों ने दिल खोल के मदद की है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर मोस्टली लोग तो यह करते भी जाते हैं तो उत्थे जाके अपना ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਆ। ਉਹ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਰੱਕ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਉਹ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਫਤ ਇੱਕ ਆਈ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਲੋ ਫੇਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਕਹਿੰਨੇ ਕੁਛ ਆ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਆ ਹੈਗੇ ਕੁਛ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲ, ਉਹ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹ ਮਾਲ ਆਪੇ ਉਹ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਅਫੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ बदकिस्मती ये भी है ना कि जो आप उत्थे जाने तो सानू बंदे वो टक्करदे, सानू उन्हां दी गल ते अमल करना पैंदा, उन्हां दी गल ते यकीन करना पैंदा। लिहाजा इहदा बेहतरीन तरीका यह आ कि जिहड़ियां मुनज़्ज़म तनजीमां आ ना जी उन्हां दे थ्रू ये काम कीता जावे। मिसाल के तौर पर अल खिदमत पाकिस्तान दे विच एक खालसा तर्ज की जिहड़ी ना खालसा एड तर्ज की एक तनजीम आ जिहड़ी हर उस मुश्किल घड़ी दे विच बिला तफरीक पहुँचती है। जिथे किते कोई जलजला आंदा, जिथे किते कोई मुसीबत आंदी है, जिथे किते भी कोई चीज़ आंदी है ना जी ये अपनी इत्थे इमदाद के सिलसिले में पहुँचते। और इन्हां विच 0% करप्शन आ जी, कोई इन्हां दा अदारा जिहड़ा ना उहदे विच किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं हैगी। और मैं दाद दिना इन्हां नूं
ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰਜ਼ਾਕਾਰਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨੱਜ਼ਮ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੌਜ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਮੇਰੀ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 35 ਬੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਚਾਰ ਚਫੇਰਿਓ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਟੇਰੇ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਟੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲਟੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਅਮਦਾਦ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਅਮਦਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੋਨਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਤੀਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਹਰ ਡੱਬਾ ਚੁੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਡੱਬੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਡੱਬੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ ਸਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਮਦਾਦ ਦੇਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਨੱਜ਼ਮ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੇਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਆ। ਚਲੋ ਆਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, 1947 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰੀ ਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਜ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਨਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਢਿੱਡੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਲੋਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਉਹ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੋ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਈਏ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਵਾਹਦ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਔਰ ਆਬੀ ਮਾਹਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਉਹ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਜ਼ਾਹਰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਸਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੇ।
ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਇਸੇ ਸੂਰਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਲਹਿੰਦੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਨੀਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨੀਚ ਖੋਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਣ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।